Check. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. అపురూపమైన ఘట్టం, చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ రోజు. మన అభిమాన నటులు సుదీర్ఘమైన సినీ ప్రస్థానంతో ఈరోజు మరి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అపురూపమైన గౌరవంతో సత్కరించుకుంటున్నటువంటి వేదిక. శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి నందమూరి నట పర్వం తెలుగు తెరకి అపురూపమైన గర్వం. భారతదేశంలో తొలి సినీ నటుడిగా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నుండి సత్కారం అందుకుంటున్నటువంటి అపురూప గౌరవానికి సంబంధించిన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. Ladies and gentlemen, it gives us great pride. World Book of Records is leading global organization dedicated to cataloging, registering, and reorganizing extraordinary records and achievements across the world. With its operations spanning in all continents, the organization not only documents world records, but also celebrates global heritage, iconic institutions, and eminent personalities. The mission of World Book of Records goes beyond record validation, actively promotes the spirit of global brotherhood, peace, cultural exchange, and environmental conservation through innovation, initiatives, and collaborations. Ladies and gentlemen, it gives us great pride this evening. Our World Book of Records Limited from London, a premium record verification body operating in the United Kingdom and across Europe, it authenticates and certifies outstanding achievements at the global level. It inspires individuals and institutions to pursue excellence and contributes to promoting record-making culture worldwide. World Book of Records Foundation, a pioneering entity registered in India, focusing on record recognition across Asian countries. It authenticates achievements of individuals, organizations, and institutions for their unique identities and accomplishments. Alongside, it undertakes ESR activities in collaboration with international brands and World Book of Records Limited, UK. Ladies and gentlemen, it gives us great pride this evening to welcome all of you to a very special occasion. Let me also take the pleasure to welcome eminent personalities here. We have Sri Bandi Sanjay Gariki Sadaranga Swagatam Palukutunam, and all the entire team from the World Book of Records have come all the way. A hearty and a warm welcome to you. And we also take the pleasure to welcome Honorable Minister Lokesh Garu and also other personalities present here. A phenomenal journey, ladies and gentlemen, a journey that began 5 decades ago, has today blossomed into a glorious saga of cinema, culture, and compassion. 50 magnificent years, he has carried forward the rich legacy of the great legendary N.T. Ramarao Garu while creating his own unmatched space in the hearts of millions. From youthful charm to roaring mass heroism, from mythological grace to historical grandeur, his performances have echoed with the power of tradition and the pulse of modernity. With more than 100 iconic films, countless blockbusters, he has won hearts. With his youthful charm to roaring mass heroism, more than blockbusters, dialogues, they have become part of people's lives. He has earned a name for commands love, respect, and thunderous applause wherever he goes, and he is none other than our lion, Nandamuri Balakrishna Garu. A hearty congratulations on this very special occasion. Ladies and gentlemen, with great pride, let me present to you a special wishes from the none other than a legendary actor, the big B of Bollywood, the entire Indian cinema, Amitabh Bachchan Garu. He has sent a special note for our Nandamuri Balakrishna Garu. Can we have the wishes, please? My heartfelt congratulations on
your outstanding success and recognition. Being awarded by the World Book of Records is a reflection and testament of brilliance, talent, and dedication. A significant milestone in your career. May this achievement be just the beginning of even greater accomplishments in your future. My gracious gratitude for inviting me as chief guest and to present you with the award on 30th August here, Hotel Trident, Hyderabad, in celebration of your 50-year journey in the film industry, and where the World Book of Records, London, will present you with the prestigious award. Accepting your invitation would have been a joyous moment, honor, and privilege. Unfortunately, I'm unable to make it so due to prior KBC scheduling. You will be in my prayers and thoughts, especially for continued success in your illustrious career. My best wishes, Amitabh Bachchan Garu. Thank you, sir. Thank you very much. And certainly, it would have been an honor to have you here. And ladies and gentlemen, alage mana భారతదేశానికే మరో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పెషల్ విషెస్ ని అందజేస్తున్నారు. కెన్ వి హ్యావ్ ద వీడియో ప్లీజ్? అందరికీ నమస్కారం. ఫ్లూటు జింక ముందు కూడు, సింగ ముందు కాదు, కత్తితో కాదురా కట్టి చూపుతో చంపేస్తా. ఇలాంటి పంచలాగా ఓన్లీ బాలయ్య గారు చెప్తేనే బాగుంటుంది, కానీ వేరెవరు చెప్తే బాగుంటుంది. బాలయ్య అంటే పాజిటివిటీ అండి. నెగిటివిటీ ఆయన దగ్గర వద్దు కూడా ఉండదు. ఆయన ఎక్కడుంటారో అక్కడ ఆ సంతోషం, ఆ నవ్వు, ఆ పాజిటివిటీనే ఉంటుంది. ఆయనకు పోటీ ఆయనే, వేరే ఎవ్వరూ లేరు. బాలయ్య గారి పిక్చర్ బాగా ఆడుతుందంటే ఆయన అభిమానులు మాత్రం కాదు, అందరు ఆర్టిస్ట్ అభిమానులు సంతోషపడతారు. అది ఆయన స్ట్రెంత్. ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో 50 years కంప్లీట్ చేస్తుంటారు. దానికి నా అభినందనలు. ఆయన వచ్చి ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాగే యాక్ట్ చేస్తూ పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తూ సంతోషంగా 75 years కంప్లీట్ చేయాలని ఆ దేవుడితో ప్రార్థిస్తాను. ఐ లవ్ యూ బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రజనీ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి బాలయ్య బాబు గారు అంటే కేవలం మనకి సినిమా హీరోనే కాదు, నిజ జీవితంలో కూడా మన జీవితాల్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశారు. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ప్రస్థానం? అన్నదమ్ముల అనుబంధంతో మొదలైన బాలయ్య బాబు గారి ప్రయాణం తెలుగు తెరపై ఒక సింహంలా గర్జించింది. నాటి మంగమ్మ గారి మనవడు, ముద్దుల మేనల్లుడు, రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ సమరసింహారెడ్డి ఒకవైపు ఆదిత్య 369 సైన్స్ ఫిక్షన్ చూపించగా, మరోవైపు శ్రీరామరాజ్యంతో భక్తి గాథలతో అలరించారు. అలాగే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి చరిత్రను తిరగరాశారు. లెజెండ్గా మారి అఖండ శక్తితో మాస్ను కదిలించారు. వీరసింహారెడ్డి గర్జన, భగవంత కేసరి శౌర్యం ఒకటా రెండా, డాకు మహారాజ్ కథ మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి అనిపించే విధంగా, అఖండ 2 ఇలా ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా బాలయ్య బాబు గారు మన మనసులకి ఎంతో దగ్గరైన మనిషి. 50 ఏళ్ల కెరియర్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా భారత సినిమాలో లెజెండరీగా నిలిచినందుకు గాను ఈరోజు మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్న అద్భుతమైన తరుణం. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ద ఏవీ ప్లీజ్. అబ్సల్యూట్లీ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మోర్ పవర్ టు యూ సార్. అందరూ ఒకవైపు, మన బాలయ్య గారు మరోవైపు అంటూ ఉంటారు పెద్దలంతా, అభిమానులంతా. ఆయన స్టైలు, ఆయన ఆలోచన, ఆయన తత్వం అన్నీ ప్రత్యేకం. పెద్దవాళ్ళకి పెద్దవాడు, చిన్నవాళ్ళకి చిన్నోడు. సినిమా రంగంలో తండ్రి వారసత్వానికి నిజమైన వారసుడు. నటనలోనూ, రాజకీయాల్లోనూ, ప్రజాసేవలోనూ ఆయనకు ఆయనే సాటి. చిన్నపిల్లవాడి మనస్తత్వం, దయతో నిండినటువంటి హృదయం. సినిమాల్లో తండ్రికి తగ్గ తనయుడు, రాజకీయాల్లో తండ్రి వారసత్వానికి నికార్సైన వారసుడు. నందమూరి తారక రామారావు గారి కలల సాకారానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. అటు సినిమా కావచ్చు, ఇటు రాజకీయం కావచ్చు, ఏ రంగమైనా సరే ఆయన భిన్నం. ఎమ్మెల్యేగా హ్యాట్రిక్ సాధించిన, ఇటు తెరపై మాస్ గర్జన చేసిన బాలయ్య బాలయ్యే ఒక్కరే ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆర్ NBK. Ladies and gentlemen, with great pride, let me take this honor to welcome Dr. Olaji Elizar, Joint Secretary, World Book of Records, to kindly come up onto the stage. Hearty welcome, sir. Dr. Olaji. And I also take the pleasure to welcome
the CEO of World Book of Records, Mr. Santosh Shukla, to kindly come up onto the dais. Mr. Santosh Shukla, a hearty and a warm welcome to you, sir. I now take the pleasure to welcome Honorable Minister Sri Nara Lokesh Garu onto the stage, please. A hearty and a warm welcome to you, sir. Alage, Honorable Minister for State for Home Affairs, Government of India, Sri Bandi Sanjay Garni, Sadaranga Vedik Midiki Ahwanistunam. అలాగే ఎంతోమంది చాలా అరుదైన కాంబినేషన్ చూస్తుంటాం. నందమూరి తారక రామారావు గారికి సావిత్రమ్మ గారితో ఒక అపురూపమైన అనుబంధం, రకరకాల క్యారెక్టర్స్ చేసిన ఘనత వాళ్ళిద్దరికీ దక్కింది. అలా బాలకృష్ణ గారితో సమౌజ్జిగా, హీరోయిన్గా, అక్కగా, వదినగా, అమ్మగా చేసినటువంటి మాకెంతో ఇష్టమైన సహజ నటి జయసుధ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు యూ మేడం. ఇక అలాగే ఈరోజు మరి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకుంటున్నటువంటి మన లయన్, మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Well, World Book of Records issued World Book of Records certificate earlier to Tirumala Tirupati Devasthanam, Sri Sailam Temple, Yadigirigutta Temple, Statue of Equality. Also issued World Book of Records certificate to the smallest World Quran, and also issued World Book of Records certificate to Bible Mission Church, and many more. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure now to welcome Mr. Olaji Ilyazar, Joint Secretary, to kindly address the gathering. పెద్దలు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ గారికి, జయసుధ మేడం గారికి, నారా లోకేష్ గారికి, మా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ CEO గారికి, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి 50 సంవత్సరాలు కంటిన్యూషన్గా ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో క్రియేట్ చేసినటువంటి రికార్డ్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము ఈరోజు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నుంచి నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీనిలో భాగంగా ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దీనిలో భాగంగానే నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ఈ 50 సంవత్సరాలు అన్స్టాపబుల్ యాక్టింగ్తో దీన్ని మేము గుర్తించి ఈరోజు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నుంచి ఈ యొక్క రికార్డ్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు 110 ఫిలిమ్స్లో యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. అది కూడా అన్ని సైడ్ యాక్టింగ్ కాకుండా ఒక హీరోగా లీడ్ యాక్టింగ్ కాకుండా ఎలాంటి సైడ్ రోల్స్ నటించకుండా, ఎలాంటి విలన్ రోల్స్ నటించకుండా డైరెక్ట్గా యాజ్ ఎ హీరోగా ఈ విధంగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా ఉన్నతమైన విషయం. ఇప్పుడు వరకు అంటే మేము ఇవన్నీ ఒక డేటా అనేది కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. 129 మంది హీరోయిన్స్తో, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్తో యాక్ట్ చేసినటువంటి హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఇండియాలో ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లెజెండ్ అనే మూవీ అందరు ఇందాక కూడా ఏవీలో చూడడం జరిగింది. మోర్ దెన్ 1000 డేస్ ఒకటే సింగిల్ థియేటర్లో ఈ విధంగా రన్ కావడం కూడా చాలా వన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్. 2014లో ఆ రికార్డ్ అనేది అధిగమించడం జరిగింది. అదేవిధంగా అన్ని రకాల రోల్స్ నటిస్తూ సోషల్ మైథలాజికల్, హిస్టారికల్, బయోపిక్స్లలో, సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్స్తో, ఫోక్లోర్తో ఈ విధంగా నటించడం అనేది చాలా మెమరబుల్ అండ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్గా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి చైర్మన్గా వహిస్తూ 25 ఇయర్స్గా హాస్పిటల్ని ఎంతో డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఇండియాలో బెస్ట్ అవార్డ్ సర్వీస్ కింద ఆ యొక్క హాస్పిటల్కి రావడం చాలా సంతోషంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా హిందూపూర్ నుంచి
2014, 2019, 2024 3 టైమ్స్ కంటిన్యూషన్గా ఎమ్మెల్యేగా నటించడం జరిగింది. ఈ విధంగా చూసుకుంటా పోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాలయ్య బాబు గారికి నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పొలిటికల్గా చూస్తే 3 టైమ్స్ హ్యాట్రిక్గా చేసి ఏ విధంగా గ్రేట్ యాక్టర్గా అనిపించుకున్నారు. అదేవిధంగా పొలిటికల్గా చూస్తే 3 టైమ్స్ హ్యాట్రిక్ హీరో, సోషల్ సర్వీస్ కింద ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ దాని నుంచి ఆ సర్వీసెస్ చేయడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం. ఈ విధంగా ఎన్నో సిల్వర్ జూబ్లీ మూవీసు, డైమండ్ జూబ్లీ మూవీసు, గోల్డెన్ జూబ్లీ మూవీసు బాలయ్య ఖాతాలో చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి మెమరబుల్ యాక్టింగ్స్తో. ఈ విధంగా 2009లో కూడా కర్నూలులో వరదలు వచ్చినాయి, మీరు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది. 2009లో అప్పుడు దగ్గర 7 crores ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆ వరదలకి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. ఇవే కాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా బెస్ట్ యాక్టర్ నంది అవార్డ్స్ 2001లో నరసింహనాయుడికి, బెస్ట్ యాక్టర్ నంది అవార్డు 2010లో సింహ సినిమాకి, అదేవిధంగా 2014లో బెస్ట్ యాక్టర్ నంది అవార్డు ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ నుంచి లెజెండ్ సినిమాకి రావడం జరిగింది. ఇదే విధముగా పద్మభూషణ్ అవార్డు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేతుల మీదుగా పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది April 28, 2025లో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధముగా మేము ఇలాంటివి అంటే సోషల్ సర్వీసెస్ కానీ, సినిమాలో నటించినటువంటి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కానీ, రోల్స్ కానీ, అదేవిధంగా పొలిటికల్గా చేస్తున్నటువంటి సర్వీసెస్ని ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇవన్నీ మేము దృష్టిలో పెట్టుకొని నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ఈరోజు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లండన్లో నేమ్ అనేది ఎంట్రీ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నుంచి నందమూరి బాలకృష్ణ గారి పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లండన్లో ఎంట్రీ అయింది. దీన్ని మేము హ్యాపీగా అనౌన్స్ చేస్తూ మా CEO గారి సమక్షంలో CEO గారు మేము ఈ యొక్క వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సర్టిఫికేట్ని నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ఇచ్చేదానికోసం రావడం జరిగింది. ఇది ఒక సంతోషకరమైనటువంటి ఈ యొక్క విషయంలో మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ulaji Eleazar, Joint Secretary at World Book of Records. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we also have amongst us a distinguished legal professional serving as an advocate at the Supreme Court of India. He is the CEO and World Book of Records, UK, and also holds the prestigious position of CEO at the American Quality Council, USA. Additionally, he serves as the chairman of the South Asian Chamber of Commerce and Industries. Mr. Santosh Shukla, may I request you to address the gathering, sir? नमस्कार सर। आज तेलंगाना के हैदराबाद में आकर और ख़ास तौर पर हमारे सुपरस्टार जिनके बारे में मैं 3-4 दिन से YouTube पर बहुत कुछ देख रहा था, सच बताऊं तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन 4 दिन में बहुत कुछ मैंने आपके बारे में देखा, आपके परिवार के बारे में देखा, आपके पिताजी के बारे में देखा, और कहीं न कहीं इस स्टेट को आगे बढ़ाने में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज पहली बार जब मैं आपसे मिला तो आपकी सादगी का कायल हो गया। इतना सरल, इतने सहज तरीके से सबसे मिलना जुलना, इतने सरल तरीके से सबके दिल में उतर जाना और सबको अपना बना लेना आदरणीय पद्म भूषण बालकृष्ण जी के ही बस में है। आप सच में सुपरस्टार हैं सर। आज इस कार्यक्रम में हमारे अगर भाषा की बात करें तो तेलुगु भी है, केरल से हमारे मित्र बैठे हैं तो मलयालम भी है, मुंबई बॉलीवुड से उस्मान खान जी बैठे हैं, इंग्लिश भी है, और हमारे भारत देश में अलग अलग जगह से
आदरणीय बालकृष्ण जी के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम सब उनके 50 वर्ष तक तेलुगु सिनेमा में आपके योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। और अगले वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप आएँ सर, स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आपके लिए रहेगा। स्पेशल मीन्स केवल सिंगल सर्टिफिकेट, आपके अलावा कोई और प्रमाण पत्र वहाँ नहीं दिया जाएगा। यह सम्मान आपके परिवार के लिए और आपके 50 वर्षों की मेहनत के लिए होगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, हमारे देश ने पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए देश की बात है। ऐसे महानुभावों को आज हम सम्मानित करेंगे और गर्व महसूस करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर आना है तेलंगाना में, फर्स्ट डे फर्स्ट షో देखना है हमारा सर का। వెల్, మరి ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన పురస్కారాన్ని ఇప్పుడు అందించబోతున్నారు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సంస్థ. మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. సర్టిఫికేట్ ప్రెజెంటేషన్. మరి మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారి 50 సంవత్సరాల సినీ ప్రస్థానంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇలాంటి అరుదైన రికార్డ్ని వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రదానం చేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన తరుణం. మరి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తరఫు నుంచి ఉలాజీ లిజియార్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ, అలాగే సంతోష్ శుక్లా సిఇఓ వారి చేతుల మీదుగా, మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిథులు శ్రీ బండి సంజయ్ గారు, జయసుధ గారు, అలాగే ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ లోకేష్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రెజెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఉస్మాన్ ఖాన్ గారు, ముంబై చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్, అలాగే ప్రముఖ మ్యూజిక్ కంపోజర్, వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్, ఉస్మాన్ ఖాన్ జీ. అద్భుతమైనటువంటి ఈ తరుణం మన భారతదేశ చరిత్రలో శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి జరుగుతున్నటువంటి అపురూపమైనటువంటి సత్కారం. వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ladies and gentlemen, a pioneering entity, World Book of Records Foundation is presenting a special record for the glorious completion 50 glorious years of legendary career as a hero in cinema. First Indian cinema actor to be honored by the World Book of Records. It's an exclusive honor and it's a proud moment. Ladies and gentlemen, hearty congratulations, sir. Alage CEO Santosh Shukla garu medal ప్రదానం చేశారు and ఉలాజీ గారు శాలువతో సత్కరించారు. స్పెషల్ మెమెంటోని ఉస్మాన్ ఖాన్ గారు అందించబోతున్నారు. అండ్ అలాగే ప్రత్యేకమైనటువంటి జ్ఞాపికతో ఉలాజీ గారు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి జ్ఞాపికనితో సత్కరించబోతున్నారు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి. మనందరి చప్పట్ల మధ్య ఈ అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని మనమంతా చూస్తున్నాం. रनीश जी, सुचिता जी और राजीव जी आ जाएं. Welcome, sir. From the team of World Book of Records, hearty and a warm welcome to you.
థ్యాంక్ యూ సార్ ఉస్మాన్ ఖాన్జీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. మరి ఈ అద్భుతమైన ఘట్టం చాలా కొంతమంది నటులకే దీన్ని వీక్షించడానికి అదృష్టం ఉంటుంది. కొన్ని సంవత్సరాల సినీ ప్రస్థానంలో తనతో పాటు నటించి ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు, అటు హీరోయిన్గానే కాకుండా అక్కగా, వదినగా, అమ్మగా ఇలా చేయడం చాలా తక్కువ మంది ఆర్టిస్టులకు అవుతుంది. అలాంటి మనకిష్టమైన నటీమణి సహజ నటి జయసుధ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సవినీయంగా కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. It's a great honor, my privilege to be part of this felicitations event. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బట్ బాలకృష్ణ గారు ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్. అంటే నన్ను ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్గా నన్ను ఆహ్వానించడం అన్నది, వై హీఈస్ ఇన్ ద వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్నది కేవలం ఒక నటుడుగానే కాదు, బట్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బికాస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను నందమూరి తారక రామారావు గారితో నటించాను, అలాగే నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో నటించాను. ఆయనతో ఆయన సరసన అధినాయకుడు అనే సినిమాలో నటించాను. సో ఇట్స్ రియలీ వాళ్ళ కుటుంబం అందరినీ వాళ్ళ కలిసినప్పుడు సచ్ హ్యూమిలిటీ. సో ఐ మీన్ నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేను. అండ్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ లోకేష్ లైక్ ఇట్స్ ద ప్రోటోకాల్, యునో. సో ముందు పక్కన కూర్చోమంటే హీ నోస్ టుడే ఈజ్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఫంక్షన్కి వచ్చిన్నారు. సో ఈ సెడ్ నో యు ఆర్ మై యునో అవర్ హీరోయిన్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ ఇన్ లా. సో అంత గౌరవం ఇచ్చి నాకు ఈ స్టేజ్ మీద నన్ను ఆహ్వానించడం అన్నది నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇంతకుముందు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒక లెటర్ రాశారు కదా, దాంట్లో బికాస్ చాలా ఉండింది, నేను అది చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. అదేమంటే టెస్ట్మెంట్ అన్నది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. అండ్ ఐ బిలీవ్, అండ్ నేను కళ్ళారా చూశాను కాబట్టి బాలకృష్ణ గారు ఆయన లైఫ్ ఇస్ అ టెస్ట్మెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, యాజ్ అ పొలిటీషియన్, యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఇది ఆయన డెడికేషన్ ఫర్ ఈ డెడికేషన్ ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ అంతా ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే డెడికేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే. అది దానికి మారు పేరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్, అండ్ దానికి మారు పేరు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ రికార్డ్సే కాదు, ఇంకా మెనీ మోర్ టు కమ్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ హీ విల్ అచీవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయసుధ గారు. మరి అలాగే ఎఫ్డిసి చైర్పర్సన్ శ్రీ దిల్ రాజు గారిని విచ్చేసి మాట్లాడవలసిందిగా సవినీయంగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన సెంట్రల్ మినిస్టర్ బండి సంజయ్ గారికి, అలాగే లోకేష్ గారికి, ఈరోజు మన హీరో, ఎప్పుడు మన హీరో, ఈరోజు మన స్పెషల్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కమిటీ అందరికీ, ఈ ఈవెంట్కి వచ్చిన మీ అందరికీ శుభ సాయంత్రం. బాలకృష్ణ గారి గురించి ఇది 50 ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి అవార్డు రావడం అనేది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి, తెలుగు వారందరికీ చాలా గర్వకారణం. థ్యాంక్ యూ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ మా బాలకృష్ణ గారిని దీనికి సెలెక్ట్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు for HR Development, Information Technology, Electronics and Communications, Real-Time Governance, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
వేదికమైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు బాలయ్యబాబు గారి అల్లుడుగానో లేదంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగానో ఏ పాత్ర ఈరోజు నేను వహించాలో నాకు అర్థం అవని పరిస్థితి. వాస్తవంగా చూస్తే ఒక చరిత్ర రాయాలన్నా, అది మళ్ళీ తిరిగి రాయాలన్నా అది కేవలం ఒక బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. మీ అందరికీ ఆయన బాలయ్యబాబు నా ఒక్కడికే ముద్దల మావయ్య. 50 సంవత్సరాలు సినిమా రంగంలో, అదేవిధంగా రాజకీయాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం సాధించుకున్న వ్యక్తి బాలయ్యబాబు గారు. ఒకసారి చూస్తే ఒక మాస్ మహారాజా అన్న పదాన్ని తిరిగి రాసిన వ్యక్తి మన బాలయ్యబాబు గారు. హీరోస్ అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, కానీ మన మాస్ మహారాజాకి మటుకు డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ అనేవారు ఉంటారు. ఆయన ఒక్కసారి ఆయన చరిత్ర చూస్తే 1974లో తాతమ్మ కళ సినిమాలో ఆయన టాలీవుడ్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఏకంగా అఖండ 2 వరకు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఆయన సాధించుకున్నారు. అందరికీ వయసు పెరుగుతుంది, కానీ బాలయ్యబాబు గారు మటుకు ఎప్పుడు ఒక యంగ్స్టర్గానే ఉంటారు. ఆయన సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు కూడా నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నా. ఆయనకున్నంత ఎనర్జీ మా తరంలో ఎవరికీ లేదు. 110 సినిమాలు, అంతేకాకుండా ఒక సినిమా 1000 రోజులు ఆడిందంటే అది కేవలం మన బాలయ్యబాబు గారికి ఆ బెరుడు తగ్గుతుంది. ఒకే జానర్ కాదు, మైథాలజీ కానీ, ఫ్లోక్లోర్ కానివ్వండి, హిస్టారికల్ కానివ్వండి, డివోషనల్, సోషియో ఫ్యాంటసీ, బయోపిక్, సైన్స్ ఫిక్షన్, ఏ పాత్ర వహించినా కూడా మన బాలయ్యబాబు గారు దానికి జస్టిస్ చేస్తాం జరిగింది. మనం ఒక్కసారి చూస్తే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిలో మీసం మిలేస్తాం కానివ్వండి, లేదంటే ఒక సింహంలాగా అఖండాలో ఆయన గర్జిస్తాం కానివ్వండి, అది కేవలం ఒక బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. నా పాదయాత్రలో ఆయన డైలాగులు నేను చాలా వాడా. ఆ రోజు ఎందుకు వాడానంటే అక్కడ బాలయ్యబాబు గారు లేరు కనుక. కానీ ఈరోజు ఆయన ముందల ఆ డైలాగులు మళ్ళీ నేను వాడే పరిస్థితి ఉండదు. బాలయ్యబాబు గారు ఏంటంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానివ్వండి, ఒక డైరెక్టర్కి ఒక డ్రీమ్ యాక్టర్. ఆయన ఎప్పుడూ ఇండస్ట్రీ గురించే ఆలోచించే వ్యక్తి. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏకంగా సినిమా రంగమే ఒక సంక్షోభంలో ఉంటే ఆయన స్టార్ట్ చేసిన సినిమా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా పూర్తి చేస్తాం కూడా ఆనాడు జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఓటీటీ ఈరా కూడా చూస్తున్నాం. నాకు బ్రహ్మిని చెప్పింది, ఒక టాక్ షో చేయాలనుకుంటున్నారు. నేను అప్పుడు అనుకున్నా, ఇది సాధ్యమా? మాస్ మహారాజా ఒక టాక్ షో చేయగలుగుతారా? అది సాధ్యమా అని అనుకున్నా. కానీ మనందరం చూసాం, ఆ అన్స్టాపబుల్ టాక్ షో ఏకంగా ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో నంబర్ 1 స్థానం కూడా సాధిస్తాం జరిగింది. బాలయ్యబాబు గారు ఒక బోలా శంకరుడు. మనసులో ఏమున్నా ముఖమైన సూటిగా చెప్పే వ్యక్తి, ఎప్పుడేమీ దాచుకోరు. అందుకే సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆయనతో నిలబడుతుంది. బాలయ్యబాబు గారు జర్నీ చూస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కాదు, అప్స్ ఉన్నాయి, డౌన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన డౌన్ని ఎప్పుడు అప్ ఎట్లయితే ప్రవర్తిస్తారో అట్టనే తీసుకున్న వ్యక్తి మన బాలయ్య. 50 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డారు. కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఏకంగా 5 సినిమాల్లో కూడా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి మన బాలయ్య. సో చరిత్ర రాయాలన్నా, తిరిగి రాయాలన్నా కేవలం మన బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. అంతేకాకుండా ఆయనలో ఉన్న హ్యూమనిజం కూడా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా అనేక సేవలు అందించడంతో పాటు ప్రజలు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉన్నా వాళ్ళకి అండగా నిలబడిన వ్యక్తి మన బాలయ్య. గతంలో వరదలు వచ్చిన సమయంలో అటు తెలంగాణ కానివ్వండి, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి
5 లక్షల రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తాం కానివ్వండి, కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఆనాడు 25 లక్షల రూపాయలు ఆయన అందిస్తాం కూడా ఆయనలో ఉన్న హ్యూమనిజం బయట పెడుతుంది. నిజంగానే ఇలాంటి వ్యక్తి సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేరని నేను బలంగా భావిస్తున్నా. బాలేబాబు అనే వ్యక్తి ట్రూలీ అన్స్టాపబుల్. అందుకే ఈరోజు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యూకే ఏకంగా 50 సంవత్సరాలు ఒక లీడ్ యాక్టర్గా యాక్ట్ చేసిన ఏకైక మన బాలయ్యకి అవార్డు ఇస్తాం. ఒక తెలుగు జాతికి, తెలుగు ఇండస్ట్రీకి గర్వకారణమని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి, నా ఒక్కడికే ముద్దుల మావయ్యగా ఉన్న బాలబాబు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా. అందరికీ నమస్కారం. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి, ఒక ఉద్యమం చేయాలన్నా, ఒక జనాల్లో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తేవాలన్నా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం. ప్రధాని మోదీ గారి మన్ననలు పొందుతూ ఆయన ఆశీస్సులతోటి ఎంతోమందికి ప్రేరణగా నిలిచారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హోమ్ అఫైర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ బండి సంజయ్ గారి సందేశం, అభినందనలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని రాజకీయ ఉపన్యాసం ఇవ్వమంటే గట్టి ఇస్తాం, కానీ ఉపన్యాసం కొంచెం. అందరికీ నమస్కారం. వాస్తవం లోకేష్ గారు డౌట్ వచ్చింది అన్నట్టు. వాళ్ళ కుటుంబం అందరు కూడా సినీ ఫీల్డ్కి వచ్చారు, హీరోలు అయ్యారు, హీరోయిన్లు అయ్యారు. కానీ లోకేష్ గారు ఎందుకో సినీ ఫీల్డ్ పోకుండా ఇటు హీరో అయింది, ఇక్కడ పొలిటీషియన్ అయినట్టున్నారు. చాలా సంతోషం. అందరికీ నమస్కారం. బాలకృష్ణ గారి యొక్క ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషం. ఇంతకుముందు లోకేష్ గారు చెప్పినట్టు వారిని చూస్తేనేమో 65 ఏళ్ళు వారి వయస్సు, నిజంగా చూస్తున్నామో 25 ఏళ్ళ లెక్క కనబడతాడు ఆయన బాలయ్య బాబు గారు. వారి లోపల ఒక బోలాతనం, ఆయన ముఖంలో గంభీరత్వం, నచ్చిందే చేసే గుణం, నచ్చకుంటే రుద్రతాండవం. అప్పుడు చూస్తున్నా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు వారి యాటిట్యూడ్ ఏది, వారు చూస్తుంటే నిజంగా నిర్మోహమాటంగా ఏదైనా ముక్కుసూటిగా చెప్పేటువంటి వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. చాలా సంతోషం. వారికి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో యూకే సంబంధించి 50 సంవత్సరాలు నిర్విఘ్నంగా నిరంతరంగా సినీ చరిత్రలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వారిని గుర్తించి వారికి అవార్డు ఇవ్వడం చాలా సంతోషం. ఇది తెలుగు ప్రజల యొక్క గర్వకారణంగానే భావిస్తాను. వాస్తవానికి వారు డాక్టర్ కావాల్సి ఉండే, కానీ యాక్టర్ అయ్యారు. వాళ్ళ నాన్నగారి కోరిక డాక్టర్ అని తెలుసు నాకు. అంటే కుటుంబ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలన్న ఆలోచనతో ఓ రావడం. ఆ రోజు తాతమ్మ కళ నుంచి మంగమ్మ గారి మనవడి వరకు, సమరసింహారెడ్డి నుంచి డాకు మహారాజ్ వరకు, నెక్స్ట్ అఖండ 2 కూడా వచ్చిందని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వారు సక్సెస్ అవుతూ అనేక మంది తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాలు పొందుతూ అనేక మంది ప్రేక్షకులను, అనేక మంది అభిమానులను తయారు చేసినటువంటి ఒక మంచి మహానటుడు బాలకృష్ణ గారు. నేను మధ్యలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు వచ్చారు. అసలు చిన్న సమస్య మీద నాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తొందర పడుతున్నారు. చాలామంది నాతో ఫోటో దిగాలని ఆడుతుంది వాళ్ళకు. కొంతమంది ఏమో తొందర వెళ్దాం అంటున్నారు. దాదాపు ఒక 100 మంది వచ్చారు చిన్న ఇష్యూ మీద. మీకు ఇంత తొందర ఎందుకు అంటే, లేదు సార్, ఈరోజు బాలకృష్ణ గారి మూవీ వచ్చింది, మా బ్యాచ్మెంట్స్ అందరం కూడా బెట్టు కట్టుకున్నాం, ఆ బెట్టులో ఒక అతను ఓడిపోయాడు. ఓడిపోయిన తర్వాత బెట్ ఏంది అంటే, ఈరోజు మీ అందరిని కూడా బాలకృష్ణ గారి మూవీ తీసుకెళ్తా అని చెప్పాను.
అంటే క్లాస్ రూమ్లు మొత్తం కాలేజ్ అందరూ కూడా కలిసిపోయి బాలకృష్ణ గారి మూవీ చూడాలనుకోవడం నిజంగా చాలా గొప్పతనం అది. కాబట్టి అందుకే అప్పుడే అన్నట్టు అది తాతమ్మ కళ మూవీ మొదటి సినిమా రోజే దానిలో హీరోయిన్గా నడిచిన భానుమతి గారు అన్నారట, నిజంగా బాలకృష్ణ గారు భవిష్యత్తులో మంచి నటుడవుతాడు, చాలా సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి వారు ఏ ముహూర్తాలు అన్నారో అది ఈరోజు నిజమై ఈరోజు అందరి యొక్క మన్ననలు పొందినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. సరే, అనేక సందర్భాల్లో వారి గురించి తెలుసుకొని నేను ఒక సందర్భంలో ఈ సినీ ఫీల్డ్లో చాలా ఇబ్బందులు పడి అనేక ఒడిదుడులు కొడుకు ఎదుర్కొని అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా వెనుకడి వేయకుండా నేను అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోవాలి, ప్రజల మన్నను పొందాలి, నేను ఈ సినీ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ కావాలని చెప్పి ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ముందు పోతున్న తరుణంలో చాలా సందర్భాలు గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు, స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క చరిత్రను వ్యక్తీకరించి అవాస్తవాలను చూపెడుతున్న తరుణంలో మహానాయకుడు అని చెప్పి అనేక సినిమాలు నిర్మించి వారి యొక్క వాస్తవ చరిత్రను చూపినటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. నిజంగా డాక్టర్ కాలేకున్నా కూడా వాళ్ళ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మొన్ననే ఎఫ్సిఆర్కి సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నాదే కాబట్టి నేను అమిత్ షా వారి దగ్గరికి పోయి, సార్ ఇది బసవతారకం, భరత్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు మా సహచార పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఈ బసవతారకం ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చాలామందికి సేవ చేస్తున్నారు సార్, చాలామందిని జీవితాలను కాపాడుతున్నారు, ఈ ఎఫ్సిఆర్ఎస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్, దీన్ని మనం తప్పకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పిన తర్వాత వారు వెంటనే బాలకృష్ణ గారి కదా తప్పకుండా చేసాయి, నాకు కూడా బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నాకు కూడా ఐడియా ఉంది, చాలామందికి సేవ చేస్తున్నారు, చాలామంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో వాళ్ళు చేస్తున్న సేవను గుర్తించి ఆ ఎఫ్సిఆర్ని తిరిగి ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి వారి ఆదేశం ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే కూడా నా డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి అమిత్ షా గారి యొక్క ఆదేశాల వరకు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ బసవతారకం హాస్పిటల్లో ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిందంటే ఒక భరోసా, ఒక ధైర్యం, ఒక విశ్వాసం వాళ్ళందరూ కూడా. అటువంటి ఒక మంచి హాస్పిటల్ ద్వారా ఇవాళ సేవ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే తెలిసి నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తిరిగి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా ప్రారంభిస్తుండడం నిజంగా చాలా సంతోషం. బట్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా బాలకృష్ణ గారు ఒక మంచి ఈ అవార్డుని తీసుకోవడం ఇది తెలుగు ప్రజల యొక్క గర్వకారణం. ఎందుకంటే తెలుగు ప్రజలకు తెలుసు, ఆవేశం వచ్చినా, ఆక్రోశం వచ్చినా, ఆనందం వచ్చినా, ఆలోచన వచ్చినా ఒక్కసారి జై బాలయ్య అంటే టెన్షన్ రిలీఫ్ వాళ్ళకందరూ కూడా. కాబట్టి అటువంటి బాలకృష్ణ గారు ఈరోజు వారి ఫంక్షన్కి నేను రావడం చాలా సంతోషం. భవిష్యత్తులో వారి ఇంకా 65 ఇయర్సే, ఇంకా 35 ఇయర్స్ బాకీ ఉంది. ఇంకా ఈ 35 ఇయర్స్ కూడా మీరు ఇదే ఆలోచనతో, ఇదే మంచి ఆలోచనతో, ఇదే జోష్తో, ఇదే హోస్తో తప్పకుండా ఇంకా ఈ సినీ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ కావాలని చెప్పి ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ శక్తిని, ఆ ఆయుష్ను, ఆ ఆలోచనను ఆ తల్లి అమ్మవారు మీకు అందించాలని చెప్పి అమ్మవారిని వేడుకుంటూ, ఇక్కడ ఇద్దరు, మా అక్కగారికేమో జయసుధ గారు అంటే చాలా పిచ్చి, మా బావగారికేమో బాలకృష్ణ గారు అంటే పిచ్చి. వాళ్ళు ఇద్దరు కొట్టాడుకుంటూ ఉంటారు అన్నట్టు. ఈరోజు మా అక్కగారు చూస్తున్నారు, టీవీలో చూస్తున్నారు, మా అక్క బావగారు ఇద్దరు, వారి పక్కన నా పక్కన వారొకరు వీరొకరు చూడడం అది కూడా సంతోషం నాకు చాలా. కాబట్టి అందరికీ నమస్కారం, థ్యాంక్ యూ, జై భారత్, జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి అలాగే ఇప్పుడు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టీమ్ని బాలయ్య గారు చేతుల మీదుగా సత్కరిస్తారు. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ ఓలాజీ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఐ రిక్వెస్ట్ బాలయ్య సార్ టు ప్రెజెంట్ అ షాల్ అండ్ అ బొకే. అండ్ గౌరవనీయులు ముఖ్య అతిథి బండి సంజయ్ గారిని జ్ఞాపిక అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. జాయింట్ సెక్రటరీ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మిస్టర్ ఓలాజీ.
సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎంతోమంది మన బాలయ్య బాబు గారి గురించి చెప్పాలంటే సమయం సరిపోదు, సినిమాలు సరిపోవు, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ ఐ మే ఆస్క్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, బోయపాటి సీను గారు ఏం చెప్తారో అడుగుదాం. సార్, రిక్వెస్ట్ సార్, వన్ వర్డ్ అబౌట్ బాలయ్య బాబు గారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అప్ సార్? లెజెండ్. అలాగే జై బాలయ్య. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బాబు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పాడు, బాబు నువ్వు కష్టపడుతూ పని చేసుకుంటూ వెళితే వెనకాల ప్రతి అవకాశం నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అని. అలా మీరు 50 సంవత్సరాల పాటు సినిమానే నమ్మారు, మీ పనినే నమ్మారు, నమ్ముకుంటూ వెళ్ళారు. ఈరోజు అవార్డులన్నీ మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటూ వస్తున్నాయి. సో ఇది 50 సంవత్సరాలతో అయ్యేది కూడా కాదు బాబు. మీ ఎనర్జీ నాకు తెలుసు. ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా ఎన్నో సాధించాలి, సాధిస్తారు. ఎందుకంటే మీ పనినే మీరు నమ్ముకొని పెడతారు, అవార్డ్స్ అని కాదు. కాబట్టి ఇంకా ముందు ముందు కూడా బాబు చాలా మంచి అవకాశాలు మిమ్మల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వస్తాయి. అలాగే ఈ 50 సంవత్సరాల మీ జర్నీలో దగ్గర దాకా మనం సింహ చేసి 2008 అంటే ఇప్పుడు దగ్గర 16 నుంచి 17 సంవత్సరాల పాటు మీ జర్నీలో 17 సంవత్సరాల పాటు నేను కూడా ఉంటాం అనేది నిజంగా నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను బాబు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక్క మాట మాత్రం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బాబు, మీకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు, మాకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు మిమ్మల్ని వదిలే ప్రశ్నే లేదు. ఈ పరిశ్రమలో మేము మిమ్మల్ని ఎన్నంటే ఉంటాం మేము. థ్యాంక్ యూ బాబు. అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ CEO గారికి, అలాగే మీ టీం అందరికీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ బోయపాటి సీను గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే గోపీచంద్ మల్యాణి గారిని కూడా వేదిక మీదకి విచ్చేసి ఒక్క మాట. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వేదిక మీద ఉన్న బండి సంజయ్ గారికి, అలానే డైనమిక్ లీడర్, నాకు ఇష్టమైన లీడర్ లోకేష్ గారికి, అలానే మా బాలయ్య బాబుకి, అలానే వేదిక మీద ఉన్న వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళందరికీ నమస్తే. వేదిక ముందు అందరికి వాళ్ళకి నమస్తే. ఒకే మాట, బాలయ్య బాబు 50 years జర్నీలో నేను ఉండటం, ఒక వీరసింహారెడ్డి లాంటి ఒక సినిమాతో నేను ఉండటం చాలా ప్రివిలేజ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటా. బాలయ్య బాబు గారికి ఇందాక చెప్పినట్టు చాలామంది చెప్పారు పెద్దలు, ప్రేమ వచ్చిన అలానే ఉంటుంది, కోపం వచ్చిన అలానే ఉంటుంది. బాలయ్య బాబు ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల్లో ఆయన సాధించిన రికార్డులతో పాటు బాలయ్య బాబు 2.0 కూడా నెక్స్ట్ చూడబోతున్నారు 100%. అండ్ ఐ లవ్ యూ బాలయ్య. బాలయ్య బాబు బంగారం. జై బాలయ్య. అలాగే సురేష్ బాబు గారిని ఒక్క మాట, ఒక్క వర్డ్లో బాలయ్య గారి గురించి చెప్పాలంటే, ఐ థింక్ దట్ విల్ బీ వెరీ సింప్లర్ ఫర్ యూ సార్. యూ యూజువలీ టాక్ లెస్. If it's only one word, it's a record-breaking word. Babu, you're a record breaker. Keep breaking all the records forever. Thank you, Babu. Congratulations. బాబీ గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ సింపుల్గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఫిల్టర్లెస్, నో ఫిల్టర్స్. బాలయ్య బాబు అంటే నో ఫిల్టర్స్. అది సినిమా అయినా, నిజ జీవితం అయినా, ఆఫ్ స్క్రీన్, ఆన్ స్క్రీన్ ఏదైనా సరే. బండి సంజయ్ గారు ఇందాక అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు బాలయ్య బాబు గారిని డాక్టర్ అవ్వాలని. సార్, ఆయన డాక్టర్ అవ్వకపోయినా ఎంతోమందికి
సినిమా రూపంలో మెడిసిన్ ఇస్తున్నారు. మీరు అన్న జై బాలయ్య అనేది పెద్ద మెడిసిన్ ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల్లో, ఈవెన్ డాలాస్లో కూడా బాలయ్య పురం అయిపోయింది అది. సో బాలయ్య బాబు గారికి ఈ ఫెలిసిటేషన్ ఇవ్వటం వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. शुक्ला जी, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? ये तो एक इमोशन है जय बालయ్య हम सबको. और ఎస్ఎస్ కాదు, ఇంటి పేరు కూడా మార్చేసుకున్నారు అఖండ 2 కోసం. 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న నందమూరి తమన్ గారు, వెల్కమ్. బాలయ్య గారిని చూస్తే మాట్లాడలేవండి, ఏదో తీసి కొట్టాలనిపిస్తుంది. అంటే మ్యూజికల్గా మాకేదో చేతిలో ఏదో కొత్తగా ఏమన్నా మొలుస్తాయి, 2 కత్తులు కానీ 2 కర్రలు. మా వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏంటండి బాలయ్య గారు చూస్తే మీరు ఏంటి అసలు, అది ఏంటి మీకు వచ్చే ఎనర్జీ ఏంటి అనేది నాకు కూడా అర్థం కాలేదు. అంటే నా డిఎన్ఏ ఏదో, నా బ్లడ్ ఏదో టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఆ టైంలో డాక్టర్ని కరెక్ట్గా పిలిచి ఎలా అని, బికాస్ ఎవ్రీ ఫిలిం బాలయ్య గారిది వర్క్ చేసేటప్పుడు అదేదో ఒక 100% ప్యూరిటీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ, ఆ ఆౌరా, అది సంథింగ్ అండి, అది చాలా డిఫరెంట్, అది వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. బుక్స్ ఈరోజు బుక్ రికార్డ్స్ కాదు, రేపు మా సినిమా వస్తోంది అఖండ 2. ఆ సినిమా చాలా రికార్డ్స్ కొడుతుంది, ఇండస్ట్రీ రికార్డ్స్. సో దానికోసం మేము అందరం ఈగర్లీ వెయిటింగ్. సో అదే అందరూ నన్ను అంటారు లైక్ బిఫోర్ అఖండ ఆఫ్టర్ అఖండ అంటారు. సో అలా, సో ఇట్స్ లైక్ నాకే ఒక నా మ్యూజిక్కి పునర్జన్మ ఇచ్చిన బాలయ్య గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అంతే చెప్పగలను. ఇట్స్ సంథింగ్ బియాండ్. అంటే నేనే ఇక్కడ యంగెస్ట్ అనుకుంటాను, నా తర్వాత దేవాంశ్ ఆర్య ఇద్దరు ఉన్నారు. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ టు బీ హియర్ అండ్ part of this great team. Brother Lokesh garu unnaru and Jayeshwar ma'am, Bandi Sanjay garu. Sir, my speeches we really love, sir. So thank you. And the whole team of records, World Book of Records. So we are very happy to be here and very fortunate. Ee 50 ఏళ్ళ బాలయ్య గారు మ్యూజిక్ జర్నీ, ఫిల్మ్ జర్నీలో నేను కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ థింక్. నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ భైరవ దీపం మీ అందరికీ తెలుసు. యాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ programmer and I am always here. I am so excited. So it's always an excitement. ఓ పిల్లాడికి టాయ్ ఏమన్నా కొనిస్తే ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాడో, ఒక డాలో ఆ ఎగ్జైట్మెంటే నాకు బాలయ్య గారి సినిమా వస్తే ఆ టాయ్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వాడాలో అంత జాగ్రత్తగా వాడతా అన్నమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ టు బీ అరౌండ్ బాలయ్య గారు. ఒక ఎనర్జీ, ఒక వెరీ పాజిటివ్ హ్యూమన్ టు బీ అరౌండ్ అండ్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్. ఏదో గుడికి వెళ్ళి వచ్చిన ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది బాలయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తే, ఒక ప్యూరిటీ అన్నమాట. ఇట్స్ జస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద గ్రేట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ బాలయ్య గారు అండ్ జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ తమన్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడితే అదొక ఆప్యాయం, అదొక బ్లెస్సింగ్. అది నిజంగా చాలా అమూల్యమైన అభినందనలతో కూడిన ఆశీర్వాదం. నందమూరి మోహన్ కృష్ణ గారిని వేదిక మీదకి విచ్చేసి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులకు, వేదికని అలంకరించిన అతిరథ మహారథులకు వందనం, శుభాభివందనం. 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఒక నటుడిగా, సంఘ సంస్కర్తగా, రాజకీయవేత్తగా నా తమ్ముడు బాలకృష్ణకి ఆయన్ని చూసి ఎంతో గర్వపడుతాను. మా నందమూరి వంశ కీర్తి పతాకాన్ని, మా నాన్నగారి వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న నా తమ్ముడు నందమూరి బాలకృష్ణ. ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా తాతమ్మ కళ 1974లో ఆయన చేయటం జరిగింది.
కానీ మేకప్ వేసుకున్న మొట్టమొదటి సినిమా రామ్ రహీం. మా మేనమామ రుక్మానందరావు గారు తీసిన సినిమా. నానా అవును. సో మాకెంతో గర్వకారణం. నాన్నగారు తన నట జీవితంలో ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. అలాగే నా తమ్ముడు బాలయ్య ఆయనలాగే ఎన్నో పాత్రలు, అటు పౌరాణికం కానీ, ఇటు సాంఘికం కానీ, జానపదం కానీ, మరి ఏ హీరో ఈ తరంలో చేయజాలడు. అలాగే మా నాన్నగారు ఎన్నో పాత్రలు వేశారు కానీ ఒక్క పాత్ర మటుకు వేయలేదు. గుర్తుందా? ఒక నారదుడు, అది మా నాన్నగారు వేయలేదు. ఆ కీర్తి మా బాలయ్యకి దక్కింది. ఆ నారద మహర్షి క్యారెక్టర్ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం సినిమాలో నారదుడిగా నటించాడు ఆయన. సో ఆయన మా నాన్నగారి కంటే నాన్నగారిని మించిన తనయుడు. ఆ విషయంలో నేను ఎంతో గర్వంగా చెప్తున్నాను. మా నాన్నగారు మా నందమూరి వంశానికి, ఇదివరకు కూడా చెప్పాను, మా నందమూరి వంశానికి మకుటం ఆయన. అయితే మా బాలయ్య మటుకు ఆ మకుటానికే వన్నె తెచ్చే కలికతురాయి. ఈజ్ అ jewel in the crown. We are so proud of him and I wish him many more successes and he continues this endeavor for a long time to come. Thank you, Bala. Thank you. Thank you all. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే కుటుంబ సభ్యులు శ్రీ దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారిని విచ్చేసి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. 2 మాటలు, ఒకటే మాట సార్. మాట చెప్పవద్దని చెప్పి అంటున్నాడు బాలయ్య. అది కదా మరి. బాలయ్య చిన్నప్పుడు 10 సంవత్సరాలు వయసప్పుడు నేను చూసినటువంటి సందర్భం. 10 సంవత్సరాల క్రిందట ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే అప్పుడు నిక్కర్లు వేసుకుని ఉండేవారు. నిక్కర్లు బ్లూ నిక్కరు, బ్లూ టెల్లిన్ షర్టు, బ్లూ నిక్కరు, తెల్లగా ఉండి మంచి తొడలు అవి రౌండ్గా ఉండి చాలా చక్కగా ఉండేవాడు. ఇంకా గుర్తు ఏంటంటే, అంటే మాకు మా సిస్టరు వివాహం ముందు అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి నేను ఆ ఇంట్లో వస్తూ పోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. తర్వాత 79లో మా వివాహం అయింది. తను 10 సంవత్సరాల అప్పుడు నేను చూసినటువంటి బాలయ్య ఒక ఆయా ఉండేవారు. ఆయా పేరేంటి బాల నాకు తెలీదు. ఆయాకి దాదాపు 45-50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. పెద్ద ఆవిడ, బాగా చూసుకుంటూ ఉండేది. బాలయ్య ఆ ఆయాను పట్టుకుని నువ్వు సత్యభామని, నేను శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు డైలాగ్స్ అన్నీ ఆ సత్యభామ అని చెప్పేసేసి ఆవిడ వెనకమాల పడతా చూశాను నేను. అరే, ఇంత చిన్నప్పుడు ఈ శ్రీకృష్ణుడు డైలాగ్స్ వల్ల వేయటము, లేకపోతే చెప్పటమో నటించటమో అనేటటువంటిది, ఓహో కళ అంశం వచ్చింది, ఈయన రాబోయే రోజుల్లో మంచి నటుడు అవుతాడు అని అనుకున్నాం. కానీ 50 సంవత్సరాలు ఉంటాడని చెప్పి అనుకోలే. 50 సంవత్సరాలు
సామాన్యం కాదు. ఒక రంగంలో, అది కళారంగంలో మెప్పించటము, ఒప్పించటము, అదే స్థాయిలో నిలబడటం అనేటటువంటిది మనిషిలో కృషి ఉండాలి, పట్టుదల ఉండాలి, దీక్ష ఉండాలి. ఇవన్నీ నేను మొన్న ఈ మధ్య చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉంటాను. నేను, బాలయ్య నువ్వు అలర్చిలర్గా కనపడుతుంటావు నాకు మాట్లాడేటప్పుడో లేకపోతే సందర్భం సమావేశాల్లో చూస్తూ ఉంటాను. మరి నీకు ఈ రకమైనటువంటి పట్టుదల ఇవి ఎలా వస్తవి? ఇది మామూలుగా ఈ రకమైనటువంటి ఒక కృషి, ఒక పట్టుదల, ఒక రకమైనటువంటి ఆ దీక్ష లేకపోతే రావే అంటే, నేను తెల్లారి 3 గంటలకు లెగుస్తాడు కదా, అప్పుడు వల్లె వేస్తాను. మరి ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే, బాత్రూంలో పోయినప్పుడు కూడా వేసేస్తానంటాడు. అది ఆ తర్వాత మరి ఇవన్నీ రాసుకుని ఎవరు చెప్తారు మీకు అని అంటే, ఆ సంస్కృత శ్లోకాలు లేకపోతే ఆ సంభాషణలో అవేనంటే నాకు రాసి ఇస్తారు కదా, అవి నేను ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా కూడా నేను మళ్ళీ వల్లె వేసుకుంటాను. ఈ వల్లె వేసుకోవటం అనేటటువంటిది 50 సంవత్సరాలు చేయటం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను నాకున్నటువంటి అనుభవంతో నేను ఒక జీవితం చూశాను కాబట్టి తప్పకుండా ఒక కృషి అనేటటువంటిది, ఒక పట్టుదల అనేటటువంటిది, ఒక దీక్ష అనేటటువంటిది లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాదు. చాలామంది చెప్తారు కదా సినిమాల గురించి, ఏది నరసింహనాయుడు లేకపోతే ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి అఖండ, మిగతావి లెజెండో ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. నాకు నచ్చినటువంటి చిత్రం గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణ. నేను కొంచెం హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి, అదే కాకుండా ఆ రకంగా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణ అనేటటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేయటం అనేటటువంటిది అంత ఈజీ అనేటువంటిది కాదు. అది నేను చూసినప్పుడే ఎమ్మటే చెప్పాను వాళ్ళకి, ఎక్కడో చీరాల్లో చూశాను నేను. ఆ రకంగా ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు. తనే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణ అని చెప్పి అనుకున్నాడు, మళ్ళీ అతను పుట్టాడు అనేటటువంటి విధంగా నాకు అనిపించింది. నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాను, అది ఆ చెప్పటం అనేటటువంటిది కొంచెం ఎక్కువ అయ్యి ఉన్నా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పాత్ర వేయాలి అన్నా కూడా ఈ రకంగా ఉన్నదేమో అనిపిస్తుంది బాలయ్య నాకు. ఆ రకంగా నువ్వు ఈ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు. ఇది నాకు అన్నిటికంటే కూడా నచ్చినటువంటి పాత్ర. ఎందుకంటే హిస్టరీని డిపిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాలం 2000 సంవత్సరాల క్రితం పాత్ర అది. ఆనాటి పాత్రని తీసుకుని మలిచి దాన్ని అవగాహన చేసుకుని దానిలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక దీక్ష పట్టుదలతో చేసినటువంటి చిత్రంగా నేను భావించాను. మరి సరిపోద్ది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. మనం 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అది లొకేషన్ అవుతున్నట్టే అర్థం. ఆయన కూడా అదే ఉద్దేశం, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఛాన్స్ కావాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి లెట్ us wish the next generation to move forward and then take the reins. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Daggupati Venkateswarao garu, thank you for those అమూల్యమైన విషయాలు చెప్పారు. అలాగే మరి మన ఫిల్మ్ చేంబర్ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి ప్రసన్న గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్రసన్న కుమార్ గారు, స్వాగతం. నెవర్ బిఫోర్, నెవర్ ఆఫ్టర్, ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, దట్ ఈజ్ ఇవాళ 1974 ఇవాళ డేటుకే తాతమ్మ కళ రిలీజ్ అయింది. 51 ఇయర్స్ అయ్యింది. ఈ 51 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత 65 ఇయర్స్ ఏజ్లో 3 హ్యాట్రిక్ హిట్, ఒక హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టి 3 సినిమాలు, 4వది కొట్టి సెకండ్ హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టడానికి వెళుతున్న బాలకృష్ణ గారు ఆయన ఒక్కడే చరిత్ర. ఇంకా చరిత్రను ఎవ్వరు తిరిగి రాయలేరు, ఎవరి వల్ల కాదు. సో అలాంటి చరిత్ర సృష్టించిన బాలకృష్ణ గారు. ఇంకా సినిమా ఫీల్డ్లో అయితే ఇది. ఇక దాటితే సోషల్ సర్వీస్కి వస్తే ఇవాళ బసవతారకం హాస్పిటల్ చెప్తున్నారు,
అలాగే హిందూపురం ఎమ్మెల్యే హ్యాట్రిక్ చెప్తున్నారు. ఇది కాదు. ఒకప్పుడు మదనపల్లిలో ఒక హార్ట్లో హోల్ ఉండాలకి ఆ రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండి, హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు ఉండి, ఒక్క మాట ఎవరికి చెప్పినా ఫ్రీగా అయిపోద్ది. కానీ చెప్పదలుచుకోలే. ఆయన ఓన్ డబ్బులతో మద్రాసు పిలిపించుకుని చెరియన్ గారితో ఆపరేషన్ చేపించి అలాంటి గొప్ప ఎన్నో పనులు, ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసిన ఒక వ్యక్తి పేరేంటంటే ఆ ఒక వ్యక్తి దట్ ఈజ్ ఓన్లీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. సో బాలకృష్ణ గారు 51 ఇయర్స్ అయిపోయి ఇంకా 60 ఇయర్స్ క్రాస్ అయ్యి కూడా ఇంకా హీరోగానే కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి హీరోగానే కెరీర్ రన్ చేస్తూ ఉండటం, అలాగే హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండటం, ఇట్లా సేవా కార్యక్రమాలు చేయటం, ఇవన్నీ చేయగలిగే వ్యక్తి పేరు. ఇక భవిష్యత్తులో కూడా చెప్పుకోవాల్సిన పేరు ఒకే ఒక్క పేరు ప్రపంచ పటంలో, ఆ ఒక్క పేరే నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న కుమార్ గారు. మరి బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడే ముందు, ఆయన స్పందన మనం వినే ముందు, మన వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సంస్థ నుంచి ముంబై ప్రెసిడెంట్ ఉస్మాన్ ఖాన్ గారు వుడ్ say a few words and greet Nandamuri Balakrishna garu. Thank you very much. First of all, I would like to thank you, Santosh Bhai, who is inviting me over here. Santosh Bhai, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे यहाँ आपने बुलाया, और मैं बालाकृष्णा जी की क्या तारीफ़ करूँ। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड उनके नाम से जगमगाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार संतोष शुक्ला जी के लिए और बालाकृष्णा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। ये हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, आज मुझे इसकी डोर जो है ख़ास करके बॉलीवुड की संतोष भाई ने मुझे डोर संभालने के दी है, ख़ास करके बॉलीवुड के लिए। ये एक 7-8 साल पहले की बात है, और जब से ये दौर चल रहा है, आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उस लेवल पे पहुंचा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को हर तरीके से सम्मान दे रहा है। और मैं दुआ करता हूं इसी तरीके से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जगमगाता रहे, और संतोष भाई इसी तरीके से जगमगाते रहें, और इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को तहलका मचाते रहें। और मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूं। सबसे पहले हमने बॉलीवुड के एक्टर जो कि दिलीप कुमार साहब हैं, मनोज कुमार जी हैं और अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको सम्मानित किया था ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। आज हम ये बालाकृष्णा जी को ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मान दिया जा रहा है। ये तहे दिल से कबूल अता फरमाइए जनाब आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हमारा यहाँ पर भी इसी तरीके से जगमगाता रहे। और संतोष भाई,
ये आपकी मेहनत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच संतोष भाई। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉస్మాన్ ఖాన్జీ, థ్యాంక్ యూ. ఇక ద మోస్ట్ అవైటెడ్ మూమెంట్, అభిమానుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే రోజు. డైలాగ్ ఏదైనా కానీ, సినిమా ఏదైనా కానీ, పౌరాణికం కానీ, సాంఘికం కానీ, చారిత్రాత్మక చిత్రం కానీ, ఆధునిక పాత్ర కానీ, బాలయ్య బాబు గారు ఆ సినిమాలో ఉన్నారు అంటే అదొక ఎమోషన్. సంతోషంగా జనాలు అంతా ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం ఒక నటులు అంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. ఈరోజు తెలుగు సినీ అభిమానులంతా గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి కారణం నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ప్రపంచ స్థాయి రికార్డు రావడమే కాదు, మా గుండెల్లో ఎప్పటికీ మీరు రికార్డు సంపాదించుకునే ఉన్నారు అభిమానులు గుండెల్లో. మరి ఈరోజు ఈ సందర్భంగా మీ స్పందనని, మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటాం. నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, హియర్ వి గో. ముందుగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ వర్ష బీభత్సం ఎంతోమంది జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసి, ఎంతోమంది ముఖ్యంగా జగిత్యాల జిల్లా, అలాగే మన కామారెడ్డి జిల్లాలు అత్యధిక వర్షాభావం వల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే ఎంతోమంది ఆస్తులు వాళ్ళు నష్టపోయారు. పొలాలు, రైతులు వాళ్ళ పంటలు నాశనం అయిపోయి దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళంతా. ముందుగా వాళ్ళు పోయిన ప్రాణాలకు వాళ్ళ ఆత్మను శాంతించాలని వాళ్ళ కుటుంబాలకి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటున్నాను. Many people die like my father, but they are still with us, sweet in memories, as they were in flesh and blood, lovingly and beloved to ever. ముందుగా నాకు ఇంత ధన్యమైన జన్మనిచ్చి నన్ను మీ అందరి గుండెల్లో ఆయన ప్రతిరూపంగా నిలిపినందుకు దైవాంశ సంబుద్ధుడు, విశ్వానికి విశ్వ నటన ఎలా ఉంటుందో చూపించిన కారణజన్ముడు, నా గురువు, నా తండ్రి, నా గురువు, నా దైవం, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ, కళాప్రపూర్ణ, పద్మశ్రీ, నటరత్న డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారికి, అలాగే మా తల్లిగారైన బసవరామ తారకం గారికి అంటారు, నా గాయత్ర పరం మంత్రం నమాతు పరదేవత, నా హరే పరతస్త్రాత, నా అమృతాత్ పాతకం పరం. అటువంటి ఆ తల్లికి యస్మాత్ పారదేవత ప్రాతుర్భూతన భక్తి గురుణ సంతున మాంసి సహస్రం తస్మై సర్వజ్ఞ మూర్తే పిత్రే. వాళ్ళిద్దరికీ ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చినందుకు వాళ్ళకి నా ఘనమైన నివాళులు అర్పించుకుంటూ, అలాగే ముందుగా ఈ వేదికను అలంకరించిన కేంద్ర మంత్రివర్యులు, హోమ్ అఫేర్స్ మంత్రివర్యులు, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్న బండి సంజయ్ గారికి, అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఐటీ మరియు విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, సహజ నటి జయసుధ గారికి, అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లండన్ CEO సంతోష్ శుక్లా గారికి, ఆయన సతీమణి సుచరిత శుక్లా గారికి, హూ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీ, జాయింట్ సెక్రటరీ ఇలియాజ్ గారికి, అలాగే యూసఫ్ ఖాన్ గారికి, అందరికీ వాళ్ళ మిగతా మెంబర్స్ అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో అంటే నిమిషాలన్నీ మా బాబా దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర బాబా మొత్తం అంతా మా ముక్కు చీవుడు తప్ప
ముక్కు చూపుడు చెప్పలేదు కాబట్టి అన్ని విషయాలు చెప్పేశారు. మిగతా ఇక్కడ ఇచ్చేసిన నా కుటుంబ సభ్యులంతా ఉన్నారు. నాకు ఒక కుటుంబం కాదు, నాకు చాలా పెద్ద కుటుంబం. అది నాన్నగారు వారసత్వంగా ఇచ్చింది. అలాగే అంటే ఇటు నాతో రక్తం పంచుకు పుట్టిన నా సోదరిమణులు అయితేనేమి, లేకపోతే నా హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజలైతేనేమి, నా తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్ర కళాభిమానులు, నా అభిమానులు అందరికైతేనేమి, లేకపోతే నా చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా ఛాంబరు కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అయితేనేమి, నా దర్శకులు అయితేనేమి, ఇంత పెద్ద కుటుంబం నాది. వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా నాకు అందించిన సహాయ సహకారాలు, ఆ తల్లిదండ్రుల తొరత మీరే నాకు స్ఫూర్తి అని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈనాడు ఈ 50 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు 51వ సంవత్సరాలకు అడుగుపెట్టాను. నాకు ఈ అంకెలంటే నాకు చాలా భయం కాదు, గుర్తుంటుంది నాకు. ఇప్పుడు నన్ను ఎన్ని సినిమాలు చేశానని అడగండి, అదొకటి తప్పితే సరే మిగతా నా రికార్డులు, లేకపోతే ఏ సినిమా ఎన్ని రోజులు ఆడింది అని అడిగితే నాకు గుర్తుండవు. ఓ రకంగా నా అభిమానులు గుర్తుంటాయి కానీ నాకు గుర్తుండదు. అలా ఈ అంకెల వయసు విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా నా మనవాళ్ళతో ఎప్పుడు గొడవ జరుగుతుంటుంది. నాకు వాళ్ళు నన్ను బాలా అని పిలుస్తారు తప్పితే నన్ను తాత అని పిలిచే తాట ఒలుస్తాను ఆడది. సో ఏం లేదు, ఒకటి ఏంటంటే అటు ఒక కళాకారుడిగా నాన్నగారు నాకు, నేను ఇందాక అన్నాను కళ్ళు మూసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను అనబోయేది ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకుంటే కనేది కళ, కళతో అభినయించేది కళ, నిద్రపోతున్నప్పుడు కనేది కళ, నిద్రపోతున్న సమాజాన్ని మేల్కొల్పేది కళ. ఒక అద్భుతమైన రైటర్ రాసింది ఈ డైలాగ్, నాన్నగారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని. అదే దారిలో నేను వెళ్తుంటాను. అలాగే నాన్నగారు కూడా ఎన్నో ఈ ప్రకృతి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆయన నటుడిగా ఉంటూనే, రాజకీయాలు రాకముందు ఇది నేషనల్ డిఫెన్స్ ఫండ్ అయితేనేమి, లేకపోతే మన రాయలసీమ క్షామ నివారణకైతేనేమి, ఉప్పెన్నెలకైతేనేమి, వీటిలన్నిటి కూడా ఆయన ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఒక ప్రాంత ప్రజల్ని, అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల్ని ఏ ప్రాంతమైనతో దెబ్బతిందో అలా అందరినీ సంఘటితపరిచి, అందరూ ఒకళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాలు వేరైనా వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్ర తెలంగాణలు నాన్నగారి సినిమాలో గుర్తొస్తుంది. ఏదైనా ఆయన ఒక ఆలోచన, దూరపు ఆలోచనతో పెట్టేవారు. ఉన్న ఒక సందేశం, ప్రాంతాలు వేరైనా మన అంతరంగాలు ఒకటేనన్నా, ధ్యాసలు వేరుగా ఉన్నా మన భాష తెలుగు భాష అన్నా అని. సో అలా ఇవాళ ఏదైనా అటు ఆంధ్ర రాష్ట్రమైనా సరే, ఇవాళ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రమైనా సరే, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఉన్నా వచ్చినా రాకూడదని కోరుకుంటాను. కానీ అతివృష్టి అనావృష్టి నడుస్తున్న కాలం ఇది. క్యాన్సర్ ఒక చైర్మన్గా చెప్పగలుగుతున్నాను, ఇది నిర్ధారణతో చెప్పగలుగుతున్నాను. అంటే మనం తినే ఆహారం అయితేనేమి, లేకపోతే మన జీవన శైలి అయితేనేమి, వీటిలన్నింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇది మనమే కొని తెచ్చుకుంటున్నామా అన్న అనుమానం నాకు ఎప్పుడు వస్తుంటుంది. ప్రకృతి కూడా కాలుష్యం పెరిగినప్పుడు అది ఊరుకోదు. అలా ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఎన్నో అనిపించిన వాడిని జీవితంలో, ఎన్నో చూసిన వాడిని. ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా జరగబోయేది కూడా నేను గ్రహించగలిగేవాడిని. సో ఇవాళ నేను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్గా ఉన్నా, ఇవాళ ఎవరైనా సరే 15 సంవత్సరాలుగా నాకు ముందు ఎంతోమంది చైర్మన్లు ఉన్నారు, అలాగే ఎంతోమంది బోర్డు మెంబర్సు, ముఖ్యంగా కోడెల శివప్రసాద్ గారు అయితేనేమి, అటు కాకర్ల సుబ్బారావు గారు అయితేనేమి, అందరూ నాకంటే ముందు చైర్మన్స్ అయితేనేమి, ఇప్పుడున్న బోర్డు మెంబర్స్ అయితేనేమి, ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత బోర్డు మెంబర్స్ అయితేనేమి, నా డాక్టర్లు అయితేనేమి, నా సిబ్బంది అయితేనేమి, వాళ్ళందరి ఏదైనా 2 చేతులు కలముందే శబ్దం రాదు. అలా ఇవాళ వాళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతో ఇవాళ నేను ఆసుపత్రిని కూడా నడపగలుగుతున్నాను.
నా హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజలకి నేను సదా రుణపడి ఉంటాను. రుణం అంటే ఇది తీరని రుణం. నేను ఎప్పుడు ఉంటాను భావస్తురాణి జన్మాంతర సౌరదాణి అని. అంటే ఈ జన్మలో, పోయిన జన్మలో ఏదో ఒకళ్ళిద్దరిని మనం మన పరిచయాలతో ఆ వాసనతో ఈ జన్మలో పొందగలుగుతాం. కానీ ఇన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానుల్ని పొందడం అంటే అది మీకు నాకు ఏ రుణానుబంధమో, ఏ జన్మల అనుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో సదా అందరికీ నేను రుణపడి ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్క ముఖ్యంగా సినిమా పరిశ్రమ వచ్చేసరికి ఎంత కళమ్మ తల్లికి. ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఇందాక చెప్పాను, కళ్ళు మూసుకుంటే కళ ఇదని. అంటే ఎటువంటి బలమైన మాధ్యమం సినిమా అన్నది. నా సినిమాలు ముఖ్యంగా నేను ఎప్పుడు గర్వపడుతుంటాను. నా దర్శకులంతా కూడా నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. బోయపాటి శ్రీను గారు ఉన్నారు, లేకపోతే మల్లేని గోపిచంద్ గారు ఉన్నారు, అలాగే మా సురేష్ బాబు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరూ మన నందమూరి తమను, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే మనం ఇచ్చే ఇప్పుడు మా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అంటే మాకు సైక్లోట్రాన్ అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. అది అంటే ఈ రా మెటీరియల్ ఎఫ్డిజి అంటాం, రేడియేషన్కి మేమే తయారు చేసుకుంటాం. అది బయట హాస్పిటల్స్ కూడా అమ్ముతాం మేము, బయట రాష్ట్రాల హాస్పిటల్స్ కూడా అమ్ముతాం. అటువంటి ఒక రా మెటీరియల్ నేను ఇండస్ట్రీలో, దాని వెనకాల ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఎటువంటి దర్శకులు అయితేనేమి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయితేనేమి, లేకపోతే నా నిర్మాతలు అయితేనేమి, అలాగే నా ఇక్కడ ఛాంబర్ అయితేనేమి, ఇక్కడ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అయితేనేమి, ఫెడరేషన్ అయితేనేమి, కౌన్సిల్ అయితేనేమి, ఎంతమంది వాళ్ళ సహకారాలతోనే ఇవాళ నేను ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగానని నేను అనుకుంటూ, అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇక్కడ మంత్రివర్యులు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి ఐటీ అండ్ విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫిలిం ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక లాభం వస్తుంది, ఒకటి నష్టం వస్తుందని కాదు. కాకపోతే సహజమైన సౌందర్యాలు ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. ఇవాళ మేము విదేశాలు కూడా వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తున్నాం. అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా అద్భుతమైన లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రకంగా నేను చెప్పేది. అలాగే ఇక్కడ నేను ఉద్యోగ కల్పన కూడా కల్పించవలసిన అవసరం ఉంది. అలా నా దృష్టితో తప్పితే కళకు ఎప్పుడు అంటున్నాను, కళకి ఎప్పుడు ఒక భాషా భేదం కానీ, లేకపోతే కళకెప్పుడు ఒక ఆడమగ తేడా కానీ, పండిత పామరాది పట్టుబిడుపులు కానీ, ధనిక తారతమ్యాలు కానీ ఉండవు. సినిమానే. ఇవాళ తెలుగు సినిమా ఇవాళ పాన్ ఇండియా స్థాయికి, ఇవాళ ఆస్కర్లు పొందే స్థాయికి ఎదిగిందంటే ఇవాళ మన సత్తా ఏంటో ఇవాళ మన సినిమా రంగం ద్వారా మనం చూపించుకోగలుగుతున్నాం. మన తెలుగు వాళ్ళంతా మనమంతా కొంచెం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. సో ఇవాళ మన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను మాట్లాడింది వారికి అంటే తెలుగులో మాట్లాడా కాబట్టి, ఎందుకంటే తెలుగు ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్. ఇట్ ఈస్ సో like poetry. It is there's like that, so sweet. And so respected Santosh Shukla, today as I stand here receiving these passages, recognition from the World Book of Records UK, I am filled with deep humility to be included in the golden edition for recognition of 50 years as a hero in Indian cinema. This recognition is not merely a personal milestone. It is a journey I have been privileged to share with all of you. As I travel back in time, like in Aditya 369, I have done a scientific, this is the first SF film in India, scientific fiction film. It's called Aditya in 91. Then I was 31 years. No graphics and all this, no VFX. Now I'm going to do the sequel also. So in 1974, my grandson's favorite film, Bala, Haribir.
Aditya. Devansh? Aditya T69. Okay. In 1974, the set of my very first film, Tathamakala, a 13-year-old naive boy trying to find his bearings. All I had was a strong work ethic and discipline instilled in me by my father, Padma Shri Dr. Nandamuni Taraka Ramarao Garu. Through him, I realized today how cinema transcends and goes beyond entertainment. It carries the weight of art, the duty of service, and the mantle of responsibility. Over the last 5 decades, I have lived 100 lives on screen. I have been a saint, a king, a warrior, a common man, a dreamer, and a fighter. I have been privileged to act in 110 films across a wide spectrum of genres. From mythological epics like Sri Ramarajyam to historical dramas such as Gautamiputra Shatakarni, to folklore movies like Bhairavadipam, to science fiction like, as I said, Aditya T69, to social entertainers like Mangamagari Manavadu, Mudra Mavaya, and powerful mass films including Simha, Legend, and Veerasimha Reddy, Bhagwant Kesari, Daku Maharaj. With every role came responsibility, and with every film, a new chapter in my journey of growth. This recognition today is not about numbers, whether it is 50 years or 110 films. It's about the bond built with millions of people over time. It is about carrying forward the rich heritage of Telugu cinema. It's about contributing to Indian cinema as a whole, inspired by the love of fine arts, language and culture that I inherited from my father. I have always sought to make cinema not only a celebration of tradition, but also a channel for spreading social messages. The recognition I received through cinema has given me the strength to serve beyond the arc lights. It extended my opportunity to serve as a 3-time MLA of the Hindupur constituency of the state of Andhra Pradesh. As chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, I have been blessed with the opportunity to carry my journey from real life to real life, where each effort is a prayer to ease the pain of those fighting cancer. If the love of platform I gained through over 100 films can, even in a small way, help save lives, then I believe that is the deepest and truest success of my career. The 13-year-old boy on the sets of Tathamakala could never have imagined the man standing before you today. I feel content that I have lived a life of purpose, a life devoted to cinema, culture and public service. But this honor is not mine alone. So like I said, it belongs to everybody. Like my directors, my producers, co-actor and technician who journeyed with me. It belongs to my audience who for 50 years have lifted me higher with their love. It belongs to my family who have been my anchor, and to my father and mother whose blessings continue to guide me. There were times when I could not see my children for weeks together. Yet my wife, Vasundhara, stood unshaken, bending over backwards to give them a stable home to ensure their education and to keep our family bond together with love and strength. This year has indeed been a memorable one. I have completed 50 years of Indian cinema and going strong. I had recently 4 hits in a row. Akhanda, Veerasimha Reddy, Nelagonda Bhagwant Kesari, and the recent Daku Maharaj. I have the privilege of conferred the Padma Bhushan honor by the Honorable President of India. The 71st National Film Awards recognized Bhagwant Kesari as the best Telugu film, Unstoppable with NBK, which became the most watched and beloved talk show, which was the #1 show in the country and 18th ranked in the world, has successfully completed 4 seasons and has given me the opportunity to deliver authentic stories. I have earned 4 consecutive appreciable commercial movie hits. I have the privilege of entertaining 4 generations of Indians. And I look forward to many more surprises coming my way. My grandkids, luckily, Tata Valusta. Mr. Santosh Shukla. And thanks to, once again, Mr. Bandi Sanjay Garu for the
service we are doing for the cancer patients and for helping us in the FCR issue. We were thankful to you too, thankful to the Union government, especially our Prime Minister Mr. Modi ji and Amit Shah ji, who is the Home Minister. And I also thank my brothers, elder brothers, Mr. Amitabh ji and Rajinikanth ji, who have sent their blessings and their to my fans more than anyone else, because they give life to me. They are like that, hardcore fans. So this honor is all theirs. So their love has given me my identity, my career and my strength. They are my truest legacy. With deep humility, I accept this recognition. I am pledged to continue serving cinema and society with the same passion in the years to come. So once again, thank you all very much, and thank you to Shreyas Media and to everyone who are behind the screen, who have worked like Mr. Dr. Surendra or Mr. Komuneni and all of them. So thank you all very much, and to the press especially. So paparazzi, I also thank you all, and that's it. Many more occasions. This will go on. So we will meet often. We will celebrate such occasions. That's what I can pledge to you. Thank you very much. Jai Hind. Absolutely, sir. More and more power to you. Jai Balaya. Well, ఎంతో మంది సినిమా మిత్రులు అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా బాలకృష్ణ గారిని సత్కరించుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ నుంచి సునీల్ నారంగ్ గారు, భరత్ నారంగ్ గారు ముందుగా విచ్చేసి బాలకృష్ణ గారిని సత్కరిస్తారు. తమ సమయాన్ని అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి విచ్చేశారు కేంద్ర సహాయ మంత్రివర్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. మీడియా మిత్రులు బాలకృష్ణ గారిని ఇప్పుడు సత్కరిస్తారు. మీడియా మిత్రులు బాలకృష్ణ గారిని ఇప్పుడు సత్కరించుకోవడానికి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అండ్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తరఫు నుంచి వారి బృందం సత్కరించుకుంటున్నారు బాలకృష్ణ గారిని. మీడియా మిత్రులు మీడియా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మా మీడియా మిత్రులందరినీ వేగా జ్యువెలర్స్ నుంచి నవీన్ గారు, అండ్ మన మీడియా మిత్రులందరూ
మీడియా మిత్రులందరూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే వేగా జ్యువెలర్స్ నుంచి నవీన్ గారు మరియు టీమ్ ఫ్రమ్ వేగా జ్యువెలర్స్, కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఛాంబర్ తరఫు నుంచి మరియు మా మరియు కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి సభ్యులు బాలకృష్ణ గారిని ఇప్పుడు సత్కరిస్తారు. మైత్రి నుంచి నవీన్ గారు, అలాగే సితారా నుంచి నాగవంశీ గారు వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. 14 రీల్స్ తరఫు నుంచి రాము గారు, సాహు గారు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారిని సత్కరిస్తారు. అండ్ ఎస్, ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ నుంచి అనిల్ కుమార్ గారు, ఛాంబర్ నుంచి మరియు కౌన్సిల్ నుంచి మెంబర్స్ బాలకృష్ణ గారిని సత్కరిస్తున్నారు ఇప్పుడు.
మీడియా అదే ఇందాక అతిశయోక్తి అవుతుందేమో, అందరు ఉన్నారని చెప్తున్నాను అనుకుంటారేమో అని ఇది నా సొంత బాధ నేను చెప్పాను. ఇది ఏదైతే ఈ జగిత్యాల జిల్లా, ఏదైతే ఈ కామారెడ్డి జిల్లా, ఎలాగైతే వర్ష విపత్సానికి అతలకుతలం అయ్యి ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు, ఎంతోమంది రైతులు వాళ్ళు పండించిన పంట నేలమట్టమైందో వాళ్ళందరికీ వృధాభక్తిగా నేను 50 లక్షల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి, దాంతో తీరదు వాళ్ళకి ఇంకా కూడా ముందు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలో దానికి వృధాభక్తి ఇప్పుడు నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అందరు ఉన్నప్పుడైతే నాకు నచ్చదు అది అనౌన్స్ చేయడం, ఏదో రాజకీయ అలా కాదు. మా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి అయితేనేమి ఎవరెవరు అలాగే ఇంకా ముందు నా సహాయ సహకారాలు, నా అభిమానులు ఉన్నారు, ఎక్కడున్నా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. ముందు రంగంలోకి దిగేది నా అభిమానులు, ఎటువంటి లాభాపేక్ష కోరకుండా. ఇక్కడ కూడా అదే అవసరం లేదు లాభాపేక్ష, ఇక్కడ మెయిన్ ప్రజలు. అది తన తండ్రి గారు ఆయన ఎప్పుడు నేను చెప్పాను, ఉప్పెన కానీ లేకపోతే నేషనల్ డిఫెన్స్ ఫండ్ కానీ రాయలసీమ క్షామ నివారణ కోసం అయితేనేమి కానీ. సో అలా వృత్తభక్తి నేను ప్రస్తుతానికి 50 లక్షలు నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాను.